प्रोग्राम रागियां दे रंग च असीं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए ਨੂੰ कहने हैं। तो दोस्तों मैं तुहाडा बड़ा ही मशकूर हैगा कि तुसीं साडे इस प्रोग्राम ਨੂੰ बहुत पसंद किया है। तो तुहाडी पसंद ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए अज असीं अपने स्टूडियो च जिहड़ी शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करान चले हैं वो बड़ी बाबरकत ते बड़ी मिठी ते निੱघी शख्सियत है जी। दोस्तों फनकार जिहड़ा हुंदा है ये बहुत ही मिठी ते निੱघी शख्सियत के मालिक होंदे आ। तो दोस्तों अज जिहड़े शख्सियत नाल असीं तुहाडी मुलाकात करान चले हैं वो साडे पंजाब घराने का एक बहुत बड़ा विरसा है। साडे पंजाब घराने दे सरपरस्ते आला मियाँ कादर बख्श जी ते साडे जिहड़े उस्ताद मुहतरम उस्ताद अल्ताफ हुसैन ताफुर साहब जिहड़े गए हैं वो रुस्तमे पंजाब ने इस घराने दे ते उन्हां दे साहबजादे उस्ताद इजाज हुसैन बलू साहब प्रिंस ऑफ तबला ने ते उन्हां दे चहेते शागिर्द लाडले शागिर्द की मुलाकात तुहाडे नाल करान चले हैं। तो आओ उन्हां नाल कोई मिठिया मिठिया गल्लां भी करिए ते कोई यादां साझियां भी करिए उन्हां दे उस्ताद घराने बारे। तो आओ तुहाडी मुलाकात कराने हैं उस्ताद वारिस अली खान बलू जी नाल। वारिस जी वेलकम करने हैं कि तुसीं सानूं मुलाकात का मौका दिता ते साडे स्टूडियो तुसीं तशरीफ लिआए और इस गर्मी दे विच तुसां सानूं जिहड़ा टाइम दिता हैगा साडे वेखण वाले बहुत ही इस टाइम जिहड़े तुहानूं देख रहे हैगे आ और बहुत खुशी का इजहार कर। मैं तो कहूँगा इस गर्मी जे तुसीं ठंड के प्लांट सानूं दे रहे हो तो बड़े खुश हैं। बड़ा मिल के खुशी हुई बहुत तुसीं याद किया है बड़े और आप भी माशाल्लाह आर्टिस्ट भी हो अच्छे हो और अच्छे की कदर करना चाहिए। वाह। और दोस्तों वारिस अली बलू साहब जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है तो उन्होंने बहुत सारे अपने शागिर्द भी पैदा किए हैं तो बहुत तबले की दुनिया के नवे तो नवा जड़ा जदीद जड़ा ना वो कहरवे नूं रंग दिता है। तो वारिस खान जी ये दसो कि तुहाडा ये फनी सफर जड़ा हैगा ये किदां शुरू होया? ये नवेस्ता होया क्योंकि मेरे बड़े भाई जड़े उस्ताद अमजद अली खान साहब सवाल दे नाल बिल्कुल सारा अरेंजमेंट वही करते सन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे और बड़े बरीक आदमी सन। वाह। मेरे दी कुआरी च उन्हां दा तबले तो हट के अच्छे सुरां दा बड़ा खत बहुत अच्छे उन्हां दा दस इंतजाम। वाह। ते उन्होंने शागिर्दी की उस्ताद अपने ताहू खान साहब की। ठीक है। तो उन्होंने सानू दिखाया कि उस्ताद ताहू खान साहब की चीज़ ने क्या बात। जो असीं उन्होंने तबला सुने उस्ताद ताहू खान साहब का तो कमाल लोग ने जवाब ही नहीं ऐसा पाया गया बहुत ही घट और लाइक दुनिया बहुत बड़े लोग वाह। और उहदे सुर ते लय दोवां दे खिलाड़ी ने क्या बात। गाने ही ऐसे उन्होंने बनाते हैं और दिलों में कमाल बहुत सुंदर। तो मैं जो उन्होंने बेटे उन्होंने मुलाकात हुई उस्ताद इजाज हुसैन बलू खान साहब मेरे उस्ताद जी। वाह वाह। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रंग देखे ने उस्ताद ताऊ खान साहब ने ऐसे ऐसे रंग भरे उन्होंने। वाह वाह। हर बाप की ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने अपने बेटे को इतना अच्छा किया है सारे जग तो ही अच्छे हो गए। क्या तो अल्लाह की ऐसी रहमत हुई करम हो गया कि जवाब ही नहीं जिन्होंने। वाह। क्या बात है उन्होंने और जितने भी लोग अपने अपने फुल की खुशबू फैल सारे ने एक दूसरे वास्ते पैदा कर रहे हैं बहुत सब अच्छे ने। तो जो पंजाब घराना है ये जिन्ने भी लोग जो भी कोई काम कर रहे हैं तो पंजाब घराने की इज्जत है वो भावें कोई है कोई मियाँ साहब के एक दरख्त ने उन्होंने शाखा उस्ताद शौकत साहब। क्या बात। ऐसे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। वाह 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 बरकत शख्सियत खान है। क्या बात। और जितने भी लोग होंगे वो उससे स्कूल दे स्टूडेंट ने अगर वो बात बोल रहे हैं तो इज्जत सारी मियाँ कादर खान साहब ने। वाह वाह बिल्कुल पंजाब घराने जेड़ा के पूरे पाको इंडी च क्या बात जेड़ा वो बहुत ही बड़ा घराना बहुत जबरदस्त। वाह वाह। भावें निकारची होवे तो भावें होवे पखावजी ते भावें तबलिया। लेकिन ए दसो कि उस्ताद ताफुर साहब ने जेड़ा ना एंदे च एक आके एक नवा स्टाइल जेड़ा ना इंट्रोड्यूस करा दिता है। एक नवा स्टाइल दा दे जेड़ा कि 10 उंगलियां दे जेड़ा तबला बजदा हैगा वो सिर्फ उस्ताद ताफुर साहब ने शर्फ हासिल है। मैंने गल करनी चाह रही थी उस्ताद ताफुर साहब जी ना कुछ होंगे ने शागिर्द वो उस्तादा ने सबक लैके चलते
ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਐਸੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤਖਲੀਕਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਤਾਂ ਤਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਿਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਭਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਏ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੱਕ ਵਾਂਗੂ ਕੋ ਬੋਲ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਚੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀ ਨਾਲ। ਵਾਹ, ਸੰਗੀ ਭਾਈ ਦੀ ਚੀਚੀ ਚ ਸੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਆਏ ਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ 'ਚ ਸੰਗੀ ਦੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤੂ ਨਾ ਤਿਲਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਉਹ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕਰ ਆਮੀਨ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਾਹੋ ਸਾਡਾ ਫਖਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋਏ। ਕਮਾਲ ਹੋਏ, क्या बात है, ऐसे संगतकार आते नहीं देखे। क्या बात, जैसा ठेका उन्होंने हथों बोलना से क्या बात। बहुत उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब उन्होंने ऐसी लय करी थे, उन्होंने साज की संगत ऐसी की थी, सुभान अल्लाह। क्या उन्होंने बेटे जाकिर हुसैन खान साहब ने बड़ी अच्छी एक डिजाइन दिता न्यू, बहुत अच्छा। क्यों जी। इसी तरह का उस्ताद ताबू खान साहब, उन्होंने बेटे उस्ताद मल्लू खान साहब, वाह। मेरे उस्ताद जी, उन्होंने मुझे गेंद ही बना लिया। वाह वाह, कि साथ साथ ही इन्ना कायम कर लिया कि पूरे गाने च थकावट ही नहीं हो रही, थकावट ते ना कोई टोन खराब हो रहा हथ दा, वाह वाह वाह, ना बैलेंस खराब हो रहा, ना बोल कच्चा बज रहा, ओहो। ते गाना थ्रू इक्को जे बज रहे। मेहनत की गल क्या क्यों जी भाई। वाह वाह, इस तरह ये मेहनत की गल ते उस्ताद जी दी दुआवां ने जिन्हां ने अपने उस्तादां दी खिदमत की खिदमत की थी, ओदा अल्लाह ने सिला दिता। सिला देता है। वाह जी वाह जी। और वारिस खान जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਰਕਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫਨ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸਨ? जी जी, मेरे चाचा जी उस्ताद रफीक हुसैन मुफ्तियां वाला कवाल तो ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਾਲ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ कवाल कराने मेरा तल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस्ताद फतेह अली खान साहब के शागिर्द सन, नुसरत खान साहब के वालिद। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ते मेरे चाचा जी बहुत सुरीले लोग हैं, उन्होंने कवाला ने लता को आया है ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਮੁਰਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਵਾਲ। ਰਫੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੁਸੈਨ। ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਕੀ ਬੰਦੇ ਬਰੀਕ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਕ ਧਾਤੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆ ਵਾਹ। ਸੀ ਮੁਰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ है जी। ਸੋਹਣਾ। और तुम सुनोगे तो आपे ही पता लग जाएगा कि वाह। अल्लाह ने कैसे कैसे उतार पैदा किया। ਵਾਹ ਵਾਹ, मेरे वाल साहब वहां तबला बजाते सन कवाली का, और साडा घर जरा कवाली का वाह एक ऐसा घर से कि जरा संगत भी करता से, ताला की संगत भी जानता से, कवालियां दी भी जानता, कुमरी गजल गीत दादरा बहुत सारे वाल साहब प्ले करते। बहुत अच्छा। अगर नहीं किया तो उन्होंने सोलो तबला नहीं बजाया क्योंकि ना टाइम उदों आए सन इंडिया तो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਸੋਲੋ ਤਬਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਤਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਸਮਝ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 2-4 ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਲੋ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪਤਾਲ ਵਜਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਚਪਤਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਸ਼ ਵਜਾਈ 3 ਤਾਲ ਦੀ। ਵਾਹ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜੇ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਈ ਵਜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪੌਣੇ 5 ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤਬਲਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਜਾ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਲੋ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲਾ ਚੁਤਾਲਾ ਝੁਮਰਾ ਤੇ ਕਵਾਈ ਮੁਗਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਪਈ ਪਾਰਸ ਉਸਤਾਦ ਪਰੇਜ਼ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। पारस साहब बड़े नाइस पर्सन, बहुत ही लाइक बुजुर्ग, क्या बात। और दोस्त बुजुर्ग सानू ने दोस्तां को डील की। बिल्कुल ठीक है। मैं सज्जाद तू ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਕਦ ਤਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦ ਕੋਈ ਤਾਲ ਲਾ ਕੇ ਝੁਮਰਾ ਲਾਇਆ, ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਨਿਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਲੋਕ ਆਪਸ ਚ ਭੈੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਾਕਪਤ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸਤਾਦ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਜੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਗ ਅੰਗੜੀ ਦੇ ਆਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜੈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। वाह। और जो तीसरा ताल में नाम परफेक्ट दबाया ना, तो वाह वाह बेटा, तुम मौला तुम्हारे उस्ताद की भी खैर। वाह वाह वाह। उन्होंने मैंने ये फरमाया। हालांकि तुसी फिल्म दा काम करन वाले ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਬਿਲਕੁਲ।
तो अल्लाह ने सारा वक्त मैं ये भी देखा कि ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਵੀ ਵਜਾਇਆ 48 ਮਾਤਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਝੁਮਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ पहले अगली स्टोरी खत्म हो गई बाद नहीं आना खान साहब सलाम तो नहीं खान साहब ने बजाया ਵਾਹ ले कीता तो खान साहब ने मेरी बहुत ज्यादा ड्यूटी हुई लास्ट जेडे 4-5 साल से ना होने है उदों म्यूजिक शुरू सी कच्चे धागे ਠੀਕ ਹੈ ये सारा गोल खान साहब ने ठेका टुका ला देना वो बड़ा प्यार करते सन मेरे नाल वो उन्होंने जेडे खुफिया महफिल होंदे सी ना जिस बाहर जी उत्थे ताल बस्तार बहुत बड़ा प्यार किया अल्लाह ने दर्ज करके उन्होंने उस तो बाद गुलाम शबीर जाफर बहुत अच्छी वाह साहब कमर जमा साहब बहुत वो एक बार रिहर्सल कर रहे ते मैं गया मैं कहते यार तू की करना मैंने उन्होंने मेरा नहीं पता नहीं मैं कही मैं बस थोड़ा बहुत तबला बजाया यार तू सारे में तबला बजाएगा मैं कही कहते तू यार खाना तो टीवी का प्रोग्राम करना मैं कही एक शब्द ते करना है जे तुसी बाकियां वाले ताल ना गाओगे मतलब कि जेदे ताल राइज गा रहे हैं जे अछोक ताल गाओगे तो मैं ताल संगत करनी मैं बाकी सारे ही ला बैठा बस और बस बड़ा सल्ला पे मुंडा तो जीदा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਤਾਲ ਆ ਚੰਦਰਤਾਲ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਚੰਦਰਤਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਚੰਦਰਤਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਹੈ 9 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ 9 ਮਾਤਰਾ ਛੱਤੀਆਂ ਚ ਲਾਣ ਤੋਂ ਮਲਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤਾ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬੁੱਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਜਾਇਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਮਦੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਕ ਕਲਾਸਿਕਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਵਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਕਲ ਮਰਾਈ ਕੀਤੀ बहुत अच्छा और मेरा तो गाना भी उन्होंने गाया है भाई आलफरो आसान सच्चे कौल कर आगो अच्छा लग पे नहीं यार को नहीं आगो अच्छा लग वाह ये गाना मेरा बनाया है मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर मतलब कंपोजिशन दूसरी की थी अरेंजमेंट सारी हां ठीक है वाह वाह बहुत सोहनी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना इकट्ठे ठीक है तो उसे भाई यार कहते यार मैं कैसेट करनी है कोई आप ट्यून ही सुनाओ वो सारे म्यूजिशियन ने आगे आगे होना चाहिए सुना दे उन्होंने कुछ नहीं सुना बहुत अच्छा बहुत तो फिर मैं इतने उठे मैं कहती लाला यार देखो ट्यून वाह सच्चे कौन करार गवाचन लग पैने यारा कोलो यार गवाचन वाह वाह बस लाला जी तो मैं इन्हें ही सुनाया कहते आया भी आया बस यही कर बहुत और उससे दिन याद किया लाला बड़ा सही ना लाला नवाज बड़ा सही बंदा है बहुत अच्छा उन्होंने उस टाइम मेरे को याद किया 27 मिनट का ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹ ਦੋਸਤ ਅਗੇਨ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਰ ਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੁਆਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲੋ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ देखो ठीक ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਗਵਈਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾਲ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗੇ ਕਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾ ਗੇ ਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ना 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 खाली तो मैं ले ताला दबा के दिन दिन बहुत अच्छा वाह आगे गे ते दिन ना ना का ना का बहुत अच्छा ta ta din na na बहुत अच्छा
कि यस यही के इस्तेमाल करते थे लैन तबलीग क्यों नहीं करते हैं मेरे देश फतूर है अगर मैं पता लगे कॉन्फ्रेंस सारी 2 महीने में पता नहीं लो जी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ जो भी तबले लवाज मारना मैं सारे बजाए थे यानी वो सजाद था इस तरह का कि और ऐसा कि अल्लाह ने करवाता है कि एडा लम्मा बाल है तो बोध भी कोई नहीं हो गया सुनने वाले एंजॉय कर रहे हैं यानी वो तो लॉ नहीं टूटे ऐसा खिलाफ पाया कि आवाम ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਵਾਹ ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੋਂ ਆਇਆ ठीक है ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਓਸਲੋ ਚ ਵਾਹ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਹ ਬੜੇ ਆਲਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ क्लासिकल हाल वक्र है मेन स्टेज होते रूपा का नाम वक्र है बहुत यानी हर काम बहुत आला बहुत बिल्कुल उन्होंने करके हैं उसके बाद यूके अच्छा यूके तो मेरा काफी बार दिन गुजरे बहुत अच्छा एक स्विट्जरलैंड का ग्रुप से सूफी मून ठीक है उन्होंने आर्टिस्ट एक ना से है ना एक ना जैज रॉबर्ट ठीक है ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੀਟ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਕਦੇ 6:30 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ 4:45 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਕਦੇ 7:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਐਸਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ बहुत अच्छा तो उदो मैं फजान भाई के बड़े मुहब्बत प्यार से खैर सी गए उन्होंने बहन ना मेरे को ऐसा ना कुछ वो परफॉर्म कर तो उन्होंने तबले बिठा यानी वो परफॉर्म कर रहे तो तबले मेरी अनाउंसमेंट करती मैंने कहता तबले लेके चल चला गया खैर उधर का कर्म नहीं होया कि उन्होंने काम बन गया उन्होंने उसे ऐलान कर दिया कि जी ਇਸ ਤਬਲਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੇ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ठीक है फिर मैं वो जाकर प्ले करके हैं बस बड़ा ज़्यादा कदम कि मालिक ने रिश्ता रखिया और दुनिया बखाई और पूरा यूरोप ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਲਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਤਬਲੇ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ 10-10 ਤਬਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰਕਾਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ मेरे को बड़ा बैंक लोन सी ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤਜ਼ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋੜੀਓ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੀਓ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਯਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਤੂੰ ਢਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਈ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਛੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਓ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਹ
ऐसा होया तो मैं तकलीफ आ कहते यार मैं यही रिकॉर्ड कर दूँ तो बरीक आदमी बात सी हाँ तू बरीक पता है नहीं पता नहीं मेहरबानी लो जी उत्थे असिस्टेंट ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ अच्छा शुक्र है और उत्थे काफ़ी म्यूजिशियन बैठे तो मेरे उस्ताद जी तबला बजा रहे थे क्योंकि सब तो वड्डी गल ये सी कि उस्ताद ताको खान साहब तो इलावा तबला नहीं बजवाते सन किसी को फिल्म का गाना ठीक है कि यार उस्ताद ताको साहब मांगे तो बजाना ठीक है उस्ताद जी तो मैंने हथ सुना कि यार और चांस देते सन म्यूजिक डायरेक्टर ठीक कि यार तो ताको खान साहब म्यूजिक डायरेक्टर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ बिजी हो गए तो उन्होंने साहबजादे को बुलाना बिल्कुल ठीक उन्होंने खैर उस्ताद को डेटा शीटा दी ठीक है उस्ताद जान जान के उन्हें डेटा दे मेरे मतलब ये मेरे मानी नहीं तो मैंने मैं ये उन्होंने तो भिजवा ठीक है क्योंकि मेरे उस्ताद जी ने अपने बाप तो बहुत ज़्यादा डरते हैं वाह बड़ा वो काम बहुत कट करना चाहते हैं कि जिन्ना उन्होंने कोई टेंशन ना पहुंचे वाह 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 तो कहते मास्टर साहब अगले महीने फिर 28 तारीख रख लो मास्टर साहब कहते बल्लू हाँ भावें अगले साल की 28 तारीख हो बजाना तू ही पहला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ पहला गाना सी उदों पहले गाना किया था मास्टर साहब ने वो फिल्म नहीं निकली लेकिन गाना बड़ा अच्छा था मैं नाच तो पाया से मेरा पहला पहला मुजरा अंदाज नवा ते बखरा महनाज ने ये गाया सी। ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਜਰਾ ठीक है ਹੁਣ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੁਜਰਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ठीक है ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਦਾਦਾ ਤਿੰਨਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ वाह वाह ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ वाह वाह ਇੰਨੀ ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹਾਰ ਲੋਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ वाह वाह ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਛਾਂ ਆਹੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੀ ਸੌਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੁਝੇ ਦਾ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਫਿਲਮ फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ आशिक लोग ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ क्या बात ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੱਲੂ ਹਾਂ 5 ਹੀ ਬਈ ਫਿਰ वाह 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 ਤੇਰਾ 5 ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਜਾਣਾ बहुत अच्छा वाह ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਤਬੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ बिल्कुल ਤਬਲੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ म्यूजिक डायरेक्टर भी होने हर साल ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ वाह 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 ਆ ਤਬਲੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ बहुत अच्छा ਉਹ बहुत ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੱਚਿਆ ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਜਾਣਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਕਦੀ ਵਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਪੈਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5000 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਚੇਗਾ तो साल ने बजाया बजाया कि मास्टर साहब ने फिर 1000 रुपया और इनाम दिता वाह वाह तो उस्ताद जी ने अपनी जेब से पैसे करके उन्होंने 1000 रुपया को मगर कि ताकि वाह 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 ते काम वाले कदर करते कदर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਇਹ ਲਾਗੀਆਂ ਸਭ ਰੰਗ ਨੇ वाह वाह ਇਹ ਐਸਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵਾਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਤਾਉ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰੂਪ ਨੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੋ ਸ਼ੱਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਜੋ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ वाह ਇਹ ਹਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ बल्कि खान साहब मैं जिस तरह के मैं जिक्र किया पिछले सवालों च कि उन्होंने रेडिएशन जी है इन्नी को जो स्टेज से बहते हैं ना तो इंज लगता कोई अवतार बह रही है
जिस तरह ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲ ਕਿਸ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਪਤਾਲ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਚਪਤਾਲ ਦੀ ਤਾਲੀ ਦਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਲਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਆਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਸਮਾਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਵਾਹ 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 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਤਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਚੈਂਚਰ ਦੇ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਂਚਰ ਦਾ ਚੌਲ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੋਲ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਜੇ ਇੱਕ ਜਦ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੇ 14 ਮਾਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂ 14 ਤੇ 16 ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਗੀਤ ਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਪ ਚੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੀਤ ਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸ ਲੈਣ ਧਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੱਕ ਧਾਨ ਦਾ ਐਸ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੈਂਚਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਆ ਖਾਲੀ ਭਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਵੇ ਚੈਂਚਲ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਤੇ ਜੋ ਨੇ ਵਾਹ ਜੇ ਕਿ ਲੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ? ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕੋ ਨਾਮ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤਬੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨਿਊ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਲਾ ਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤਬਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ ਕਾਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤਬਲਾ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੇ ਰੰਗ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਲੋ ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੀ ਨਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਗਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ तो मैं थोड़ा अपना मेरा एक बैंड है सूफी रिदम ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ वो मैं कुछ तकलीफ किया कि वो स्टार्टिंग ये है मैं रखी कि कुछ सूफी बैठे अपना रियाज कर रहे हैं मजा ले रहे हैं वाह वाह तो उन्होंने तो एक हेलीकॉप्टर लगे वाह वाह तो सब ने हेलीकॉप्टर देखे उस हेलीकॉप्टर का इफेक्ट भी दिता गया वाह वाह मटके वाला अपने मजे से मटका बजा रहे हैं यानी पूरा माहौल क्रिएट किया माहौल बनाया एक स्टोरी बनाई है कुवारी का माहौल बनाया है वाह वाह सूफी माहौल बनाया वो नहीं संगला नहीं करता कि बंदा है तक तक करना करना तक 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 करना तक तक करना तक तक करना दादा तक तक करना तक तक करना दादा वाह 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 उन्हें बेचा हो वाह बहुत अच्छी वो नहीं बनाया ये देखेंगे यार सारे मजा ले
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी है एक लाइट ਦੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੁਮਕਣਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ठीक है, ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ बहुत अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੁਮਕਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ठीक है, ठीक है। ਔਰ ਅਦਨਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ बहुत अच्छा, बहुत ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ बहुत अच्छा। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਸ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭਰਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ बड़ा मशहूर है, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बहुत सोहना, बहुत ਤੇ सोहना। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਬੱਲੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਦੇ ਤਾਲ ਕਹਿਲਵਾ ਤਾਲ ਕਹਿਲਵਾ ਅਰੇਬਿਕ ਵੂਡਸ ਅਰਬਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਮਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਅਲੀ ਅਦਨਾਨ ਅਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਫ ਤੇ ਦਰਬੂਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬੂਕਾ ਤੇ ਦਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲ ਕਹਿਰਵਾ ਮਾਡਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 2 3 4 बहुत
ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ जी जी पैगाम है सर कि मेहनत करें ਮਿਹਨਤ ਕਰ सीखे अच्छे उस्ताद से सीखे वाह वाह उसकी मेहनत करें उस सिखलाई को ज़ाया ना करें वाह वाह ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छे ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ बहुत अच्छे ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ रंग लाए सबका भला और सबकी खैर। सबकी खैर बहुत सोहना पैगाम
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ही शुक्रगुजार हैगा कि तुसा साडे सारे प्रोग्राम बहुत पसंद किए है। और जिन्ने मेरे दोस्त मेरे देखने वाले साडे प्यार करने वाले जिन्ने भी बाहर बैठे हैं यूके कैनेडा इंग्लैंड अमेरिका च उन्होंने सब ने फोन के जरिए ईमेल के जरिए साडे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। मैं उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार हैगा। तो दोस्तों अज के इस प्रोग्राम को रंगदार बनाया बहुत ही प्यारे साडे दोस्त ने उस्ताद वारिस अली बुल्लू साहब ने। असी फिर एक बार उन्होंने शुक्र अदा करने तुहाडे सारे ग्रुप का और बहुत शुक्रिया तुसीं साडे कोल तशरीफ लाए। तो दोस्तों अगली बारी फिर एक नई शख्सियत दे नाल मुलाकात करांगे। और तद तक अपने प्यारे वीर रियाज हंस नूं लाहौर गुलबर्ग तो इजाजत दिओ। रब राखा।